Okay. Praise the Lord. I'm very happy to be here with you. And I was just telling your pastor before church that I like the bright colors that you have painted the front of your church. Happy look. And here you've done the same thing with all these decorations. And then of course the building itself is new since I was last here. You know how this church started. You are from here. But I want to tell you another place that had a similar start. There was a young man, teenager young man whose name was Patrick. And he went, he was first one time he was kidnapped and carried away into slavery by some pirates. He had grown up as a Christian, but he was like some teenagers, he was not really very enthusiastic about his spiritual life. But now he had been carried far away from his home and he was made to herd sheep. So he spent many hours every day by himself herding the sheep. And he began to start praying and developing a relationship with God because he was all alone in a foreign country. And he developed very strong prayer life. The people who had captured him, they called him the Holy Boy. After a few years of this, one day he heard a voice in his prayer and God speaking to him to run away, to come away, come away. And so he started running, and there was a sea coast. He ran to where the sea coast was. And he saw an ocean, a ship out on the sea. And he waved his arm, he got their attention. So he was able to go out. They came closer to the shore and he was able to go out to them. So they picked him up and he escaped from the place where he had been held in slavery. The ship went on to their next place. They were hoping to trade some goods. But they were almost out of food. They needed to buy food. And the ship captain was planning to sell this boy as a slave at this new place. अनि तर के भयो भन्दाखेरि उ जहाजमा चढेर अर्को ठाउँमा जान त गयो तर जो चाहिँ अनि जहाजको मुख्य व्यक्ति थियो उसले चाहिँ जवानलाई फेरि पनि अर्को ठाउँमा बेच्नको लागि योजना बनायो. The boy did not know that. उलाई त थाहा छैन. But when they arrived there, तर जब उनीहरुले जानु पर्यो पुग्नु पर्यो nobody was there. त्यहाँ कोही पनि थिएन.
there had been a war and all the local people had been killed. तर के भएको तिनीहरू पुग्नु भन्दा पहिले नै जसरी उले बेच्न खोजिराखेका थिए त्यहाँ त सबै पहिले नै युद्ध भएर सबै मान्छेहरू मरिसकेको थियो So the people in the ship, they said, oh, nobody is here to buy our goods. अनि त्यसपछि नि जहाजको मान्छेहरू हो हाम्रो यो सामान यो खानेकुराहरू किन्नलाई त यहाँ मान्छे नै रहेनन् And we cannot buy food from them because there's nothing. अनि त्यो सर्त त्यसै गरी हामी उनीहरूबाट पनि के खानेकुरा किन्नै सक्दैनौँ कारण केही पनि छैन सबै नष्ट भइसकेको थियो So they thought they were going to starve. अनि उनीहरूले के सोचे भन्दाखेरि ओ अब हामी त भोकै मर्नेछौँ But Patrick prayed. तर त्यो व्यक्ति जो जवान त्यो प्याट्रिक थियो उ चाहिँ जहाजमा प्रार्थना गरे And then they were able to find some wild animals which they caught and they killed for food. अनि जब प्याट्रिक भन्ने जवानले प्रार्थना गरे त्यसपछि उनीहरूले जंगली के जनावरहरू उनीहरूले भेटाए पकडे अनि त्यसपछि खानको लागि So the ship captain said, oh, we are so thankful that you prayed and now we will not sell you as a slave. अनि त्यसपछि जहाजको मुख्य मान्छेले के भने भन्दाखेरि ओ मैले तिमीलाई बेच्न खोजिराखेको छ तर तिम्रो कारणले गर्दाखेरि हामीले खानेकुरा भेटायौं तिमीलाई धेरै धन्यवाद We will take you back to your home. त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी तिमीलाई फिर्ता तिम्रो घरमा लिएर जानेछौं So finally he was able to get back to his house. त्यो तरिकाले अन्तिममा त्यो जवान प्याट्रिक भन्ने मान्छे आफ्नो घरमा पुग्न सक्यो Many years had gone by. Many years had gone by from his slavery years and his traveling years by the time he came home. अनि जब उ घरमा आउँछ त्यो अवस्था आउँदासम्म चाहिँ उलाई चाहिँ जसरी बेचिएको थियो अनि जहाजको यात्रा सबै समयलाई लिएर चाहिँ धेरै वर्ष उले बिताइसकेको थियो He was much changed. अनि त्यो अवस्थामा उ धेरै परिवर्तन पनि भइसकेको थियो Before he was just a typical teenager. अनि पहिला चाहिँ अरु जवान बिग्रेको जवान केटाहरु जस्तो थियो त्यो मान्छे And now he was in his 20s and he was totally dedicated to Jesus. तर अब चाहिँ उ चाहिँ 20 वर्षको पुगिसक्यो अनि पुरै समर्पणता अनि परमेश्वरमा एकदम विश्वास गर्ने पक्का व्यक्ति भइसक्यो He rejoined his family. अनि त्यसपछि जब उ आफ्नो परिवारलाई फेरि पुनः भेटघाट गर्छ अनि परिवारमा आउँछ But he could not get out of his mind the people who had previously enslaved him and who he had worked with. तर उ आफ्नो परिवारमा आइसकेर परिवारसँग सँगै समय बिताउँदा पनि उ चाहिँ उसलाई चाहिँ बेचिँदाखेरि दासत्वमा जुन व्यवहारहरू गरेको थियो त्यो कुराहरू उसको दिमागमा चाहिँ आइराखेको थियो They were idol worshippers. तिनीहरू चाहिँ मूर्ति पूजकहरू थिए And he wanted them to come to Jesus. तर उसले चाहिँ त्यो मूर्ति पूजक मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रभुमा आएको चाहन्थ्यो So he went and took some minister training. त्यसकारणले गर्दाखेरि उ चाहिँ अब बाइबल तालिम गर्नको लागि अनि बाइबल कलेज भयो And he asked, then he said, he asked for authority to go back to that place and spread the message of Jesus Christ. त्यसपछि उ पनि सेवाकाई गर्छु भनेर जब उ तालिमको लागि ठाउँ गयो त्यसपछि त्यहाँको मुख्य मान्छेलाई मलाई यस्तो ठाउँमा लगेको थियो त्यो ठाउँमा तपाईं जानुस् र परमेश्वरको सुसमाचार भनेर भन्यो अनि त्यो मान्छे त्यहाँको मान्छेले त्यो जवानलाई अभिषेक गर्यो Then he went back there. त्यसपछि उलाई जहाँ बेचेको थियो त्यही ठाउँमा फर्केर सेवा It was great danger. अनि त्यनीहरु एकदम खतरा थिए त्यहाँ Because they may enslave him again. यो एकदम खतरा थियो उसको लागि कारण उनीहरु फेरि उसले दासत्व बनाउन सक्थे दास बनाउन Or सक्थे if they don't like what he says, they may simply kill him. अनि उसले प्रचार गरेको कुरा मन नपराएर उनीहरुले त्यो जवानलाई मार्न पनि सक्थे But he went back to that place. तर उ फर्केर फेरि त्यही आफू जहाँ बेचेको थियो त्यो ठाउँमा गयो And they had many small local kings in every different places. अनि त्यो ठाउँमा कस्तो थियो भन्दाखेरि सानो अनि स्थानीय राजाहरु पनि थिए So he met one of these kings. अनि उसले अनि एकजना राजालाई भेट गर्छ He told him message of Jesus अनि Christ. येशू ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउँछ राजालाई And he said, I want a place, do I have your permission as a local king to have meeting here and tell people about अनि Jesus? उसले राजालाई सुसमाचार सुनाउँछ अनि भन्छ के तपाईले मलाई अनुमति दिन सक्नुहुन्छ ताकि म यहाँ मण्डली स्थापना गर्न सकु र हामीसँग चाहिँ सुरु गर्न सकौं And the king said, okay. त्यसै राजाले भन्छ हुन्छ तपाई गर्नुस् And he said, not only that, अनि उले त्यति मात्र भनेन I will give you a place where you can have your meeting. तर राजाले के भन्छ तिमीलाई म ठाउँ पनि दिन्छु सम्मति गर्नको लागि So he got a barn where his animals were staying. अनि त्यसपछि उले अनि एउटा यस्तो पहिला जुन ठाउँले गोठखालाको काम गर्थ्यो जुन गोठ थियो नि हो त्यो ठाउँले पायो His cows and his sheep. अनि त्यहाँ उसको गाईहरु थिए उसको भेडाहरु थिए And he threw them
him out of the barn. त्यसपछि उसले भेडालाई सब आफ्नो गोठबाट खेदाउँछ And he cleaned the barn up. अनि उसले अनि त्यसलाई साफ सफाई गर्छ He said, now you can have your meetings here. अनि त्यसपछि अनि उसले भन्छ अब तिमीहरु सब मण्डली बनाउन सक्छौ That is how the church in Ireland began. अनि आयरल्यान्ड भन्ने देशमा चाहिँ यसरी चाहिँ मण्डलीको सुरुवात भयो Okay, that happened here and it happened there also. अनि जसरी यो तपाईको यो मण्डली पहिला यनेर गोठ हुने गर्दथ्यो तपाईले सफा गर्नु भयो यस्तो राम्रो चर्च बनाउनु भयो सेम त्यस्तै आयरल्यान्डमा पनि गोठ भएको ठाउँमा यनेर मण्डली Just think about that. And then Patrick was not the first person to go to Ireland and tell people about Jesus. तर अनि प्याट्रिक भन्ने व्यक्ति चाहिँ आयरल्यान्डमा गएर अनि सुसमाचार सुनाउने पहिलो व्यक्ति त हुनुहुन्न But he was the first one to do it successfully. तर उहाँ चाहिँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ एकदम सफलतापूर्वक परमेश्वरको काम चाहिँ त्यहाँनिर विस्तार गर्नुभयो Other men went before him, but he was not successful. प्याट्रिक भन्दा पहिले पनि अरू मानिसहरू मिसनरी रूपमा त्यहाँ गए तर उनीहरू सफल भएनन् But Patrick was able to start. तर अनि आयरल्यान्डमा गएर प्याट्रिक चाहिँ एकदम सफल हुनुभयो Then also in Ireland there was one high king. There were many local kings, and then there was one king above the other kings. They called him High King. आयरल्यान्डमा कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ सानसानो झुण्डहरू थियो सानसानो झुण्डको धेरै राजाहरू भए तापनि त्यो सबै राजाको पनि एकजना चाहिँ मुख्य राजा हुन्थ्यो Ireland used to have 4 major festivals per year. अनि एक वर्षमा चाहिँ अनि आयरल्यान्ड भन्ने ठाउँमा चाहिँ मुख्य 4वटा चाहिँ मुख्य पर्वहरू छ त्यहाँ चाडहरू छ One is the longest day of the year in terms of the sunlight and the shortest day. अनि एउटा पर्व एउटा चाड चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वर्षको सबैभन्दा लामो दिनमा उनीहरूले चाहिँ अब आराधना गर्छ पूजा गर्छ अनि अर्को दिन चाहिँ वर्षको सबैभन्दा छोटो दिन पनि उनीहरूले चाहिँ उनीहरुको चाड थियो And the other were the 2 middle days when the sun crosses the equator. अनि अर्को चाहिँ अब ठ्याक्कै मध्य दिनमा हैन पनि त्यसरी पनि उनीहरूले पर्व मनाउँथ्यो These were the 4 major festivals of that culture before Christianity. उनीहरुको परम्परा त्यहाँनिर इसाईहरु वृद्धि हुनुभन्दा पहिले आफ्नै उनीहरुको परम्परागत अनि चाडहरु छ त्यो प्रकारको चाडहरु थियो What they used to do is before the sun, before light, they would make a big bonfire, big outdoor fire, and they would make this big fire in honor of their many gods. अनि त्यसो के थियो भन्दाखेरि सूर्य उदाउनु भन्दा पहिले उनीहरुले चाहिँ एउटा बेदी जस्तो बनाएर चाहिँ ठुलो आगो बाल्थ्यो त्यसपछि त्यहाँनिर आगोको सामने चाहिँ धेरै देवतालाई सम्झेर चाहिँ आराधना गर्थे And the priests, their pagan priests, would tell them the right day, and then the king himself, High King, would light the fire. अनि त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तिनीहरुको जुन पुजारी थियो उनीहरुको परम्परा अनुसार जुन पूजा गर्ने चलन थियो पुजारीले चाहिँ दिन तोक्थ्यो अनि त्यसपछि राजा आएर आफैले आगो बाल्थ्यो So Patrick went there. अनि त्यसपछि प्याट्रिक भन्ने मान्छे पनि त्यहाँ पुग्नु भयो And this particular year, अनि यो विशेष वर्षमा that festival was happening the same day as Easter, which is the celebration of resurrection of Jesus. अनि त्यही वर्षको अनि त्यहाँनिर जुन उनीहरूले चाड मनाउँदै गर्दाखेरि जसरी हामी क्रिस्चियनहरु इस्टर मनाउँछौं हैन उनीहरु पनि त्यही तरिकाको एउटै दिन जुँदैछ त्यही दिनमा यता इस्टर मनाउँदैछ अनि त्यहाँनिर उनीहरूले आफ्नो आराधना पनि गर्दैछ So Patrick said, I will light the fire before the king does in honor of Jesus Christ. अनि चाहिँ प्याट्रिकले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीले जसरी आफ्नो देवतालाई खुसी पार्नको लागि यो राजाले यहाँनिर आगो बालेर जसरी मनाउँदैछ त्यो भन्दा पहिला त मैले येशू ख्रीष्टलाई आराधना गर्नको लागि उहाँले उचाल्नको लागि मैले बालेको थिएँ भनेर भन्छ So it was still dark. अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि अझ पनि अन्धकार छ And the priest and the king were getting ready to go light the fire. अझ उज्यालो भइसकेको थिएन अन्धकार थियो त्यति बेला चाहिँ अब पुजारी राजाहरु सबै नै आगो जलाउनको लागि त्यहाँ गयो Suddenly they saw a big fire there. अनि अचानक उनीहरूले आगो बाल्न गइरहेको बेला उनीहरूले अर्कै ठुलो आगो बलिसकेको आगो देखे They said, who lit that fire? अनि त्यसपछि उनीहरू भने यो आगो चाहिँ कसले जलायो कसले बाल्यो Only the king is allowed to light the first fire. अनि हाम्रो ठाउँमा अनि आगो बाल्ने त्यो अधिकार केवल राजाको मात्र यो कसले बाल्ने थियो भनेर So they found out Patrick did this. अनि त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो भेटाए त्यो त प्याट्रिकले गरेको रहेछ प्याट्रिकले आगो बाल्ने रहेछ So they said to the king, अनि उसले उनीहरूले राजालाई भने kill Patrick. अनि प्याट्रिकले यो प्याट्रिकले मार्दियो
He disrespected you because you are the one to light the fire, but he lit the fire. अनि आगो बाल्ने अधिकार त केवल तपाईँ राजा भएको कारणले तपाईको हो, तर अनि यसले आगो बाल्दिएर तपाईलाई अनादर गरेको कारणले गर्दाखेरि And प्याट्रिकले he is not following our gods. He is following this Jesus, somebody we don't know who that is. अब यो प्याट्रिकले चाहिँ हाम्रो देवी देवतालाई नमानेर चाहिँ येशू ख्रीष्टको यो बेकारको मान्छेलाई चाहिँ पुज्दैछ भनेर भन्ने मान्छेहरूले. So the king said, अनि त राजाले के भन्छ? Patrick did not disrespect me, he disrespected our gods. अनि राजाले के भन्छ भन्दाखेरि प्याट्रिकले मलाई चाहिँ अनादर गरेको होइन, तर हाम्रो देवी देवतालाई चाहिँ अनादर गरेको हो. So let us see what the gods will do to him. त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हेरौँ हैन, हाम्रो देवी देवताले चाहिँ प्याट्रिकलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ, हामी तपाईसँग मिलेर हेरौँ. So the priests, they could not say anything, they had to obey the king. अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रिस्टहरु त राजा भन्दा सानो हो, अनि उनीहरु राजाले भनेको कुरा मान्नै पर्यो, अनि चुपचाप बस्यो. So they waited. अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब देवी देवताले सजाय दिन्छ कि दिँदैन भनेर हेर्नको लागि उनीहरु पर्खे. Nothing happened to Patrick. प्याट्रिकलाई त केही पनि भएन. So the king said that our gods, they did not defend their altar, therefore the gods are saying it is okay for Patrick to do this. अनि उनीहरु के भन्छ भन्दाखेरि हैन, अब यो प्याट्रिकले हाम्रो देवी देवतालाई अनादर गरेर आफ्नै आगो बाल्दियो, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो देवी देवतालाई सजाय दिन्छ भनेर हामीले सुन्यौ, हाम्रो देवी देवताले केही पनि गरेन, त्यसकारणले गर्दाखेरि अब ठीक छ. So Patrick, who had started his church in a barn, अनि प्याट्रिक जो चाहिँ हैन गोठमा चाहिँ मण्डली सुरु गरेको थियो, and it had spread in that local area. अनि अब उ चाहिँ त्यहाँको स्थानीय ठाउँमा पनि उले सेवाकार्य. Now he went to the high king. अनि त्यसपछि जब राजाकोमा जान्छ, And now the high king gave his permission and Patrick began to go all over the country. अनि त्यसपछि पहिला सानो राजाले मात्र अनुमति दिएको थियो, अब त ठुलो राजाले पनि अनुमति दिएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो देशको कुना काप्चा जहाँ पनि गयो. But it happened because Patrick was bold. अनि त्यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि साहसले ठुलो कुरा थियो. I will go and tell people about Jesus. त्यो साहस थियो कि म जान्छु र परमेश्वरको बारेमा मानिसलाई सुनाउँछु. I will tell even the king about Jesus. यद्यपि म राजालाई पनि येशूको सुसमाचार सुनाउँछु. So I'm telling you, त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई भन्दैछु, you can also be bold like Patrick. तपाई पनि अनि प्याट्रिक जस्तो एकदम साहसी बन्न सक्नुहुन्छ. Now here's some examples from the Bible. अनि बाइबलबाट पनि हामीले के उदाहरण हेर्दैछौँ. Gideon is a man in the Bible. अनि गिदोन चाहिँ बाइबलको एकजना मानिस छन्. God told Gideon to lead the people of Israel to their freedom. अनि परमेश्वरले चाहिँ गिदोनलाई चाहिँ आगे गर्नुहुन्छ कि तिमी चाहिँ इजरायलको मानिसलाई दासत्वबाट छुटाऊ. Gideon was very afraid. अनि गिदोन चाहिँ एकदम डराएको थियो. He said to God, "Why are you calling me? अनि उ डराएर परमेश्वरलाई भन्छ, परमेश्वर तपाईले मलाई किन भन्दै हुनुहुन्छ? My tribe is a small tribe. अनि मेरो जाति चाहिँ एकदम सानो जाति हो. And my family is the smallest family in that tribe. अनि त्यो कुलकै मेरो परिवार त झन् सबैभन्दा सानो परिवार हो. And I am the youngest son in my family. र मेरो परिवारको पनि म पनि सबैभन्दा कान्छो छोरा हो. So I am nothing. Why are you asking म me?" त केही पनि होइन, तपाईले मलाई किन भन्दै हुनुहुन्छ? And God said to him, अनि परमेश्वरले गिदोनलाई भन्नुहुन्छ, "Go in the strength which you have." अनि जुन शक्ति जुन बल तिमीसँग छ त्यही बलको साथ तिमी जाऊ. You cannot say you have zero strength. तिमीले यो भन्न सक्दैनौ कि तिमीसँग जिरो होइन, केही पनि ताकत छैन. So use the strength that you अनि have. जुन तिमीसँग जुन साहस र ताकत छ त्यही ताकतको साथ जाऊ र त्यही प्रयोग गर. So Gideon, during the night time, अनि गिदोन चाहिँ रातिको समयमा there was this big pole which was to worship one goddess. त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो खम्बा थियो हैन, अनि उनीहरु चाहिँ एउटा देवीलाई पूजा They had गर्थे. this pole and they would carve image of the goddess on the pole. अनि त्यो अनि ठुलो खम्बामा उनीहरुको देवीको आकार चित्र पनि उनीले बनाएको थियो. During the night, अनि रातिको समयमा he ties rope around the pole and other rope to the oxen, and he pulled the pole down. अनि त्यसपछि रातिको समयमा उले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो खम्बामा डोरी बानेर एउटा गोरुले तानेर त्यसलाई भत्काइदिन्छ. In the morning time, अनि बिहानको समयमा people came and said, "Who broke our pole?" बिहानको समय मानिसहरु आउँछ, ओ हाम्रो यो देवी भएको खम्बा चाहिँ कसले भाँच्यो, कसले Somebody लडायो, destroyed it. कसले यो भताभुङ्ग गर्यो, Who did this? कसले गर्यो. So they checked and somebody told them Gideon did this. अनि जब उनीले त्यो कुरा पत्ता लगाउन थाले अनि कुनै व्यक्तिले भने हो यो त गिदोनले गरेको हो. So
So Gideon is a young man, he's still living in his father's house. अनि गिदोन चाहिँ एकदम जवान केटा थियो, को अझै पनि आफ्नो बाबुसँग बस्दै आएको थियो। So let us say that the young man is Man Bahadur and the father is brother. भनौँ हैन त्यो जवान मान्छे चाहिँ मान बहादुर हुनुहुन्छ र आफ्नो बुवासँगै बस्नु भएको छ। So they came to the father's house. अनि अब उहाँ चाहिँ आफ्नो बुवाको घरमा आउनुहुन्छ। They said, send your son outside. अनि आफ्नो छोरालाई खेदाइदियो, बाहिर निकालो। We have to kill him because he broke the idol of our goddess. अनि आफ्नो छोरालाई निकालो, हामी उसलाई मार्छौँ किनभने उसले हाम्रो देवीको खम्बै भत्काइदियो। And this father said the same thing that the king said to Patrick about Patrick. अनि यो बुवाले पनि त्यही कुरा भन्नु भएको थियो जुन राजाले पेट्रिकले आगो बाल्दा भनेको थियो। He said, Gideon did not insult you, Gideon insulted the goddess. अनि के चाहिँ गिदोनले चाहिँ गिदोन भन्ने मान्छेले चाहिँ तिमीलाई अनादर गरेको होइन तर तिम्रो देवी देवतालाई अनादर गरेको हो। If you take action by yourself, यदि तिमी आफैले त्यसको दण्ड दियौ भने then you are saying that the goddess has no power. अनि त्यसो गर्यो भने तिमीले भन्नेछौ हो हाम्रो देवी देवताको त कुनै शक्ति नै छैन। Goddess cannot do anything, that's why you will have to do something. तिम्रो देवी देवताले त केही गर्न सक्दैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नो देवी देवताको ठाउँमा आएर तिमीहरू दण्ड दिन खोजिराखेका छौ। So he said, let us see what the goddess will do. अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ हैन अब हेरौँ हैन देवी देवताले चाहिँ के चाहिँ गर्दो रहेछ त। And nothing happened to Gideon. अनि गिदोनलाई त के पनि भएन। So people said, I guess it's okay. अनि मान्छेले भन्यो ठिक छ अब हाम्रो देवी देवताले दण्ड दिन भने त हामी के गर्ने, ठिक छ। So Gideon was able to lead his people into freedom. अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि गिदोनले चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई डोर्याएर चाहिँ दासत्वबाट निकाल्न सफल भयो। Another example. अर्को उदाहरण, East of Nepal there is Bhutan, and then there's Darjeeling, Sikkim, then there's Bhutan, then there is Arunachal Pradesh. अनि पूर्वी नेपालमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हैन दार्जिलिङ सिक्किमहरु छ, त्यसपछि भुटान पनि छ त्यहाँनिर। Okay. In Arunachal Pradesh there was a young lady there who was a Christian. Young lady there who was a Christian. अनि त्यो बोर्डर त्यो क्षेत्रमा एउटा ठाउँमा छ त्यहाँ चाहिँ एकजना जवान दिदी हुनुहुन्छ जो चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। She is very short, she's very small. अनि उहाँ चाहिँ एकदम हैन हाइटमा चाहिँ एकदम छोटो हामी जस्तो हुन्छौँ, एकदम सानो हुनुहुन्थ्यो। And one of her neighbors was very sick. अनि एक दिन चाहिँ अनि उहाँको छिमेकी चाहिँ एकदम बिरामी पर्नुहुन्छ। So this young lady, she was maybe something like 18, 19 years old. अनि त्यो जवान क्रिस्चियन बहिनी चाहिँ त्यति बेला चाहिँ 18-19 वर्षको। So anybody here, you come. कोही पनि छैन जवान उहाँ। Okay. Let's say you are the young lady. उदाहरणको लागि त्यो जवान बहिनी तपाईँ हुनुहुन्छ। Okay. Oh, but you are taller than her. Okay. तपाईलाई त्यो बहिनी Because she's only about like this. Okay. But she went over to her friend's house. अनि अब मानौ उहाँ चाहिँ आफ्नो साथीको घरमा जानुभयो। And they said, and she just because she is concerned about her friend. अनि भनौँ न अब साथी बिरामी छ हैन, उहाँ चाहिँ अब हो मेरो साथी त बिरामी छ म भेट्नुपर्छ अनि ओ त्यो माया राख्छ नि त, अनि त्यसरी भेट्न जानुहुन्छ। Well, she was at their house. किनभने उहाँ चाहिँ आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ। She saw there is a chicken on the floor. अनि उहाँ चाहिँ नि कुखुरा देख्नुहुन्छ। And somebody has tied the feet together and the chicken is sitting there. अनि कसैले नि कुखुराको खुट्टा बान्दिएको छ नि कुखुरालाई त्यहाँ राखेको छ। So she looked at the chicken. She said, "That's a nice, healthy, good chicken. Where are you taking it?" अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ ओ कति राम्रो कुखुरा हो हैन, खुट्टा पनि बानेको छ, कहाँ लिएर जाँदैछौ? They said, "Oh, we are taking the chicken to our priest." अनि उनले भन्छ ओ यो कुखुरा लिएर त हामी हाम्रो पुजारी यता के भन्छ गुरुवासरो हैन, उसकोमा लिएर जाँदैछौँ And भनेर। she said, "Why are you wasting the chicken on the priest?" अनि पुजारी हैन गुरुवाको लागि धामीको लागि किन एउटा कुखुरा चाहिँ यतिकै खेर फाल्दै They हुन्छ? said, "Because our relative is very, very sick. अनि उनीले भन्छ किनभने हाम्रो आफन्त त एकदम बिरामी हुनुहुन्छ। We already went to the doctor and the medicine was not able to help our relative. हामी हस्पिटल गइसक्यो, डाक्टरलाई देखाइसक्यो, सब औषधि खाइसक्यो, निको भइरहेको छैन। And we don't know what to do. अनि अब हामीलाई थाहा छैन के गर्ने भनेर। So now we are going to the priest. We are paying him the chicken. Our money is gone. अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी हस्पिटल गएर पहिले पैसा सकाइसक्यो, पैसा पनि छैन। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई हामी कुखुरा We दिन hope he will do लागि something that will make our relative recover. सायद अब त्यो धामीले अनि के गरेर सायद हाम्रो बिरामीले निको पारिदिनुहुन्छ भनेर।
So she said, अनि उहाँले भन्नुभयो I will give you a suggestion. Let's do this. म तपाईलाई चाहिँ एउटा सल्लाह दिन्छु त्यो गर्नुस् भनेर Don't waste the chicken. कुखुरा लिएर नखानुहोस् The priest cannot help you. त्यो धामी झाँक्रीले केही पनि गर्न सक्दैन I will kill this chicken and make nice chicken curry. बरु म कुखुरा मार्छु बरु म खतरा मिठो तरकारी बनाउँछु And we will eat it and enjoy it. बरु हामी खाऊ हामी रमाइलो गरौँ Okay? And I will pray to Jesus, who is the real God. अनि तर त्यसपछि बरु जो म येशू ख्रीष्टमा प्रार्थना गर्नेछु जो चाहिँ साँचो परमेश्वर I हुनुहुन्छ will pray for your relative. I will pray to Jesus Christ. म येशूसँग बिरामीको लागि प्रार्थना गर्नेछु So they said, okay. अनि त्यसमा उनीहरू ठिक छ गर्नुहोस् We have to try something. Our relative is dying. हामीले त केही न केही गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो आफन्त त बिरामी भएर मर्नै लाग्नु छ So they tried it. They said, okay, we will do that. अनि त्यसपछि उनीहरू सहमति भयो ठिक छ हामी त्यो गर्नेछौँ So she killed the chicken. त्यसपछि उहाँले कुखुरा कट होइन काटिसक्यो Take all the feathers off and put nice chicken. सबै पकाएर साफ गरेर होइन You know how to cook chicken curry? Wait. तरकारी पकाउन आउँछ You know how to make chicken curry? कुखुराको मासु बनाउन आउँछ मासु पकाउन आउँछ And she prayed for their relative. त्यसपछि अनि उनीहरूको आफन्तको लागि प्रार्थना गर्नुभयो And God answered her prayer. अनि परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो And the relative was healed. अनि आफन्त निको हुनुभयो And so that is how the church started in that town. अनि त्यो एउटा घटनाले त्यो ठाउँ मण्डली स्थापना भयो I know this lady. अनि मैले उहाँले पर्सनली She has started several churches in Arunachal अनि Pradesh. उहाँ चाहिँ धेरै मण्डलीले पनि स्थापना गर्नु भएको छ Thank you. धन्यवाद So, but Gideon and her name is Kentur. Lady in Kentur is the name of the lady in Arunachal Pradesh. Her name, Kentur. The lady in Arunachal Pradesh, her name is Kentur. अनि अरुणाञ्चलको त्यो Kentur. बहिनी हैन जो चाहिँ त्यो प्रार्थना गर्नुभयो उहाँको नाम चाहिँ केन्टर हो Yeah. And that lady was very bold. अनि त्यो बहिनी एकदम साहसी हुनुहुन्छ Gideon was bold. अनि गिदोन पनि साहसी And another example for you. अब अर्को उदाहरण पनि तपाईको लागि Some Nepali people were looking for a place to work, and they moved from Nepal to Manipur, India. अनि के नेपालीहरु चाहिँ कामको लागि अनि यहाँबाट मणिपुरमा पनि जानु भएको छ And the Nepali people were Hindu. अनि नेपाली मान्छेहरु हिन्दू हो And there was a man in that local place. He was a Christian. तर अनि मणिपुरको त्यो अनि लोकल ठाउँमा एकजना व्यक्ति थियो And he wanted to bring the Nepali people to Jesus. अनि उसले चाहिँ अनि नेपाली मान्छेलाई चाहिँ यीशु बोलाउनको लागि So he went to their village. अनि उनीहरुको गाउँमा गयो And he said to them, he saw their idol that they had there. अनि त्यसपछि उनीहरुले अनि आफ्नो मूर्ति पूजाको त्यो मूर्ति चाहिँ त्यहाँ देखे And the food which they placed before the idol. अनि उनीहरुले चाहिँ आफ्नो मूर्तिलाई हैन खाना पनि चढाएको कुराहरु देख्यो So he said to them, I'm so concerned. I want you to come to Jesus Christ. अनि त्यसपछि त्यो ख्रीष्ट व्यक्तिले नेपालीलाई गएर भन्छ हैन म चाहिँ तपाईहरु चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु भनेको एकदम हृदयदेखि नै चाहन्छु If I eat the food which is presented to your idol, यदि मैले हैन जुन खाना तपाईको देवीलाई चढाउनु भएको छ मूर्तिले चढाउनु भएको छ मैले त्यो खाए भने and if I do not die, मैले त्यो खाएर यदि म मरेन भने then will you come to become followers of Jesus? अनि के तपाई येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहुन्छ प्रश्न सोध्नु भयो उहाँले They talked to each other. उनीले आफैमा के कुरा They गरे said, yes, we will do that. ठीक छ हैन हाम्रो देवीलाई मूर्तिले चढाएको खाना खाएर तपाई मर्नु भएन भने हामी यसलाई विश्वास गर्छौं भने तिनीहरुले So he fixed the date and he went home and he prayed. अनि त्यसपछि उनीहरुले हैन अब हामी यो दिन भेट्ने छौं भनेर मिति उनीहरुले पक्का गर्छ त्यसपछि मान्छे घर फर्किन्छ अनि प्रार्थना गर्छ Because it is not only the idol, it is the demon behind the idol that is that we are dealing with. तर त्यहाँनिर चाहिँ हैन एउटा मूर्तिको देवी नभएर त्यहाँ चाहिँ एउटा दुष्ट हैन अन्धकारको शक्ति अथवा शैतान भनौं न त्यसको शक्ति थियो It's the demon which is living in that image. अनि जुन त्यो आकार थियो मूर्तिमा चाहिँ एउटा मूर्ति मात्रै नभएर चाहिँ दुष्ट चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको थियो So he prayed, he presented
then he went to that village on the day. अनि त्यसपछि त्यो विश्वासी मान्छे उहाँ चाहिँ आफ्नो घरमा हुनुहुन्थ्यो प्रार्थना गर्नुभयो अनि फेरि त्यो घरमा And as they were जानुभयो all watching, अनि सबैजनाले हेरिराखेको थियो he ate the food. अनि उहाँले त्यो खाना खानुभयो Then they waited to see what will अनि happen. त्यसपछि उनीहरू पुराएन हात बाँधेर उनीहरूलाई के हुन्छ भनेर हेर्नलाई पर्खेर बसे And nothing happened. केही पनि भएन So they said, okay, we will come to Jesus अनि Christ. त्यसपछि उनीहरू ठिक छ अब हामी यसोलाई विश्वास Okay. गर्छौँ Again, the example of trusting in Jesus and courage अनि फेरि म तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन परमेश्वरमा भरोसा र अनि साहस लिनुपर्छ भन्ने and spreading the message of Jesus Christ. त्यसपछि अनि परमेश्वरको सुसमाचार So I wanted to tell you about this म तपाईँलाई किन भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि because I want you to have the faith that Jesus is the message that is to be spread everywhere. किनभने हैन परमेश्वरले येशू ख्रीष्ट तपाईको जीवनबाट यो चाहनुहुन्छ कि तपाईको वरिपरिको मान्छेलाई तपाईले सुसमाचार सुनाउनु भएको होस् I had a Bible college. I was training ministers. अनि मसँग बाइबल कलेज छ अनि मैले धेरै सेवकहरूलाई तालिम दिन्थे One man from Mizoram, India, came to my Bible college. अनि एकजना मिजोरामको व्यक्ति उहाँको बाइबल कलेजमा आउनुभयो Before he came, he used to be a drunkard. अनि बाइबल कलेज आउनु भन्दा पहिले उहाँ चाहिँ एकदम मतवाला हैन जाँड खाने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो And I asked him how much you used to drink before. अनि उहाँले प्रश्न सोध्नु भएन तिमी झोडिया हुँदाखेरि कति खान्थ्यौ कति धेरै खान्थ्यौ And he told me all the wine that he was drinking all the time. अनि त्यसपछि उसले खाएको सबै रक्सी अथवा त्यो हैन But God saved him from that. तर परमेश्वरले त्यो मान्छेले त्योबाट बचाउनु He भयो came to Jesus अनि Christ. उ परमेश्वरमा आयो He came to Bible college to बाइबल study. कलेजमा आउनु भयो He became pastor. उहाँ पास्टर हुनु भयो Then he came to Nepal. त्यसपछि उहाँ नेपालमा आउनु भयो That was 32 years ago. यो चाहिँ 32 वर्ष अगाडिको कुरा हो Okay. His name was Liana. उहाँको नाम चाहिँ लियाना हो He came here. He was living in Kathmandu, अनि उहाँ चाहिँ नेपालमा आउनु भयो काठमाडौँमा बस्नु and भयो he came to this area. अनि उहाँ यो क्षेत्रमा पनि आउनु भयो He is the one who brought me here, अनि त्यो व्यक्ति हो जसले मलाई यो ठाउँमा लिएर आउनु भयो and I came to this to Gairi and also Kawasati and some other villages in this area. अनि उहाँसँग मैले हैन यो गए गाउँमा अनि कावासोती अनि यो क्षेत्रको अरू ठाउँमा पनि उहाँसँग And so I know from and the man I told you who ate the food which was presented to the idol. अनि जुन मान्छेको बारेमा मैले कुरा गरे जसले हैन देवीले चढाएको त्यो मूर्तिले चढाएको खानेकुरा खायो That man's grandson came to my Bible college. अनि उहाँको चाहिँ नाति अनि पनाते हैन उहाँको बाइबल कलेजमा आउनु भयो And the grandson told me the story of his grandpa, what his grandpa did. अनि त्यसपछि उहाँको नातिले चाहिँ बाइबल कलेजमा आएर चाहिँ आफ्नो बाजेले चाहिँ कसरी अनि मान्छेले सुनाएको त्यो घटना उहाँलाई सुनाउनु भएको So you see, I know the stories I'm telling you, I know the people involved in that. अनि म तपाईलाई चाहिँ यो कहानी किन सुनाउँदै छु भन्दाखेरि मानिसहरुले त्यस्तो कुराहरु सक्नु The story of Patrick is a much older story, but I have studied about that because my own ancestry comes from Ireland. किनभने हैन अब प्याट्रिकको मैले तपाईलाई चाहिँ कथा सुनाए त्यो एकदम पुरानो कथा हुन सक्छ तर मैले तपाईलाई किन भने भन्दाखेरि उहाँको पुर्खाहरु चाहिँ आयरल्यान्ड भन्ने ठाउँबाट आउनु भएको So you have the story, you have these examples of strength that have been made to spread the message of Jesus. त्यसकारणले गर्दाखेरि हैन तपाईसँग पनि यो गवाही छ यो कथा छ ताकि तपाईले साहस पाएर परमेश्वरको सुसमाचार मानिसहरूलाई सुनाउनु भएको होस्. So who is Jesus? त्यसकारणले गर्दाखेरि अब येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ त? Look in Hebrews, book of Hebrews in the Bible. हामी बाइबलबाट हिब्रूको पुस्तकबाट हेर्छौँ. Chapter 1, एक अध्यायको verse 1. एक पदमा हैन. And this is verses 1 through, let's say, verse 1, 2, and 3. हामी एकदेखि 3 सम्म पढ्छौँ. प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्नो पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ. पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो. उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो. उहाँ नै परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरको स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण विश्वासलाई आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हाल्नुहुन्छ. पापको शुद्धि गर्नु भएपछि महिमित परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि उच्च स्थानमा उहाँ विराजमान हुनुभयो. आमेन. Okay, now
when you, at the very beginning of your Bible, in the book of Genesis, talks about the creation of the world. तपाईको बाइबलमा हैन सुरुको पुस्तक उत्पत्तिमा तपाई देख्नुहुन्छ कि परमेश्वरले चाहिँ सृष्टिको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ. It says God spoke and God said, "Let there be light." अनि परमेश्वर बोल्नु भयो, उज्यालो होस् भन्नुभयो, उज्यालो भयो. And it tells the story of how God, speaking day after day, made many things. अनि अरु विभिन्न कुराहरुमा पनि मानिसहरुसँग अनि विभिन्न थोकहरुसँग परमेश्वर कसरी बोल्नु भयो त्यो कथा बाइबलमा पाउँछौं. God made the sky. परमेश्वरले आकाश सृष्टि गर्नुभयो. And God brought up the dry land. परमेश्वरले हैन सुक्खा जमिन पनि बनाउनु भयो. And God made the plants. परमेश्वरले बिरुवाहरु पनि and the fish and birds and animals. माछाहरु जनावरहरु हैन चराहरु सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो. And then human beings. अनि मानिसलाई पनि बनाउनु भयो. And step by step, each time God spoke. अनि उहाँ चाहिँ हैन कुटकिया अनुसार एक पछि अर्को गरेर धेरैचोटि परमेश्वर बोल्नु So भयो. God's word is there from the beginning. अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ आदिदेखि नै छ, सुरुदेखि नै छ. Now God spoke, and then He spoke to the humans which He had made. अनि मानिसलाई जो परमेश्वरले बनाउनु भयो त्यो मानिससँग पनि परमेश्वर बोल्नु भयो. And through the centuries, God spoke to human beings. अनि शताब्दीदेखि हैन मानिसहरुसँग परमेश्वर बोल्दै आउनु भएको छ. But now the word of God, the word became a human being. तर अब चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ मानव रूप लियो हैन, मानिस बन्यो. So God spoke not just by voice, but also by entering a human being, by becoming in human form. अनि वचनमा नै बोल्नु मात्र भएन, तर वचन चाहिँ देहधारी भएर हाम्रो बीचमा पनि आउनु भयो. We cannot see the Creator because the Creator is invisible. हामीले चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौं किनभने उहाँ अदृश्य हुनुहुन्छ. And that's why all the idols do not represent God. त्यसकारणले गर्दाखेरि हैन उहाँ अदृश्य भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि मूर्तिले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन. Because you cannot represent something physically which is invisible. परमेश्वर अदृश्य भएको कारणले गर्दाखेरि जुन कुरा हामीले आफ्नो आँखाले देख्न सक्छौं त्यो कुराले कहिले पनि परमेश्वरको चित्रण गर्न सक्दैन. They do not clearly represent, they do not properly represent the Creator of the universe. देखिएको कुराले चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई कहिले पनि प्रतिनिधित्व उहाँको चित्रण गर्न सक्दैन. The only one who does that is Jesus Christ. अनि त्यो एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ. Another scripture is the book of Colossians. अर्को हामी कोलोसीको पुस्तकबाट पनि हामी हेर्ने छौं. Also chapter 1. कोलोसीको 1 अध्याय. And it talks about who Jesus is. अनि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने त्यो पदले चाहिँ यहाँनिर कुरा गर्छ. Verses 12 through 20. हामी 12 देखि हैन 20 पदसम्म हामी हेर्ने छौं. तपाईहरु सुन्दिनु होला. ज्योतिमा सन्तहरूका उत्तराधिकार सहभागी हुनलाई सक्षम तुल्याउनु हुने पितालाई धन्यवाद चढाऊ. उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि 15 verses 15 through 20. ख्रीष्टको सर्वश्रेष्ठता. उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप सारा सृष्टिको ज्येष्ठ हुनुहुन्छ किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए. स्वर्गमा र पृथ्वीमा भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्. उहाँ नै सबै कुरा भन्दा अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँमा नै सबै कुरा बाँधिएर रहेका छन्. उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ. उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ. मरेकाहरूबाट जीवित हुनेहरूमा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्च हुन्. किनकि उहाँको आफ्नो सारा पूर्णता ख्रीष्टमा वास गरेकोमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो र परमेश्वरले उहाँको क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् वा स्वर्गको होस् उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनुभयो. आमेन. So God created by speaking. परमेश्वरले बोलेर सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो. And God's word became a human being. अनि परमेश्वरको वचन पनि मानवको रूपमा देहधारी हुनुभयो. And although the human being is born in Bethlehem, अनि यद्यपि हैन मानव शरीर चाहिँ बेथलेहममा जन्मिनु भए तापनि the word has been there from the very beginning. तर वचन चाहिँ आदिदेखि नै सुरुदेखि नै थियो.
The Word was there before the physical creation of the world. अनि कुनै पनि हैन हामीले देख्ने कुरा सृष्टि हुनु भन्दा अगाडि परमेश्वरको वचन थियो And He still holds everything together. अझै पनि उहाँले सबै कुरालाई एक साथमा बाँध्नुहुन्छ And He is the head of His body, which is the church. अनि उहाँसँग उहाँको शरीर पनि छ जो चाहिँ के हो मण्डली हो And when Jesus was raised from the dead, जब येशू ख्रीष्ट मरेकोबाट पुनरुत्थान हुनुभयो other people had been raised before Jesus was raised. अनि येशू मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभन्दा पहिले अरू व्यक्तिहरू पनि But Jesus was the first one to be raised into a perfected body. तर येशू ख्रीष्ट मात्र त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ हैन उहाँ चाहिँ जब पुनरुत्थान हुनुभयो उहाँ एकदम सिद्ध शरीर लिएर पुनरुत्थान हुनुभयो After Jesus was raised, येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान भइसकेपछि He could vanish and be in one place and suddenly be somewhere else. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ हैन उहाँको सिद्ध शरीर थियो अनि उहाँ चाहिँ अब हैन एक किसिमले यहाँ पनि हुने उता पनि एक अलौकिक शक्तिशाली त्यो तरिकाले गर्न He could suddenly be in a locked room. अनि उहाँ चाहिँ हैन बन्द गरेको ढोकाभित्र पनि आउन सक्ने त्यो खालको सिद्ध शरीर शक्तिशाली शरीर And Jesus did that several times after He rose from the जब dead. येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभयो अनि त्यस्तो घटना येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूसँग धेरैचोटि गर्नुभयो And that is what will happen to you after you, if you as a believer in Jesus Christ, after you die and you are resurrected into a glorified body. अनि एक दिन हामीसँग यो पनि हुनेछ हैन जब हामी मर्नेछौँ जब हामी महिमित शरीर लिएर उठ्नेछौँ हामी येशू ख्रीष्ट जस्तै सिद्ध हुनेछौँ Book of Corinthians chapter 15 says, like His body is raised incorruptible, ours will be the same. अनि चाहिँ कोरिन्थीको पुस्तकले भन्दछ हैन नष्ट नहुने त्यो तरिकाले जसरी उहाँको शरीर चाहिँ पुनरुत्थान भयो हाम्रो शरीर पनि त्यही तरिकाले हुन्छ He is the first one to be raised into a glorified body. अनि उहाँ चाहिँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ महिमित शरीर लिएर चाहिँ पुनरुत्थान हुनुभयो Everybody else who was raised, अनि अरु जो व्यक्ति पुनरुत्थान मृत्युबाट बौरी उठेको थियो पहिला like Lazarus जस्तै हैन लाजरस पनि त मरेकोबाट बाँचेको हो नि त and like Dorcas, अनि डोरकस पनि okay, they would later die again. तर उनीहरु पछि पनि मर्नेछन् फेरि मर्नेछन् Because when they were raised back into their body, which they already had. अनि जुन अहिले हाम्रो शरीर छ हैन अनि मरिसकेपछि लाजरस र डोरकसहरु यही शरीरमा बौरी पुनरुत्थान भएको थियो बाँचेको थियो उनीहरु But Jesus, after He is raised, and we someday, when we are raised, then we are raised like Jesus, who is into a glorified body. यसो ख्रीष्ट जब तपाईले मेरो लागि मर्नु भयो त्यसपछि उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो उहाँसँग महिमित शरीर थियो र एक दिन हामी मर्ने छौं र फेरि यसो जस्तै महिमित शरीर लिएर फेरि पनि पुनर्जीवित हुनेछौं So all of us, before we begin to follow Jesus, we were separate from God. त्यसकारणले गर्दाखेरि हैन हामी सबैजना यहाँ येशू ख्रीष्टलाई पछाउनु भन्दा पहिले हामी चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा थियौं But God has cleansed our sin away. तर परमेश्वरले हाम्रो पापलाई शुद्ध गर्नुभयो Because Jesus took our sin on Himself. किनभने येशू ख्रीष्टले हाम्रो पापहरू आफैमा उठाउनु भयो Jesus was God. He had no sin. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँसँग कुनै पनि पाप छैन When He died on the cross, carrying our sin. जब उहाँ चाहिँ क्रुसमा मर्नु भयो उहाँले चाहिँ हाम्रो पापहरू लिएर क्रुसमा मर्नु भयो That is why you have a cross on the front of your building. त्यसकारणले गर्दाखेरि हैन तपाईको मण्डलीको अगाडि चाहिँ तपाईले क्रुस राख्नु भएको That's छ why you have a cross there. अनि यहाँ पनि क्रुस राख्नु भएको छ That's why this lady is wearing a cross. त्यसकारणले गर्दाखेरि आन्टी पनि क्रुसको माला लगाउनु भएको छ It's a symbol. I am a believer in Jesus Christ. त्यो चाहिँ एउटा चिन्ह हो कि म येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने येशूको चेला हो I follow Jesus. येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने चेला हो My faith is in Jesus. मेरो विश्वास येशूमा छ I trust in Jesus to save me. येशू ख्रीष्ट मलाई बचाउनुहोस् भनेर मैले उहाँमा I भरोसा trust गर्छु in Jesus to take me to heaven. येशू ख्रीष्टले मलाई चाहिँ स्वर्गमा लानुहुनेछ You know, all the Hindus, they want to be released. They want moksha. तपाईलाई थाहा छ हिन्दूहरु पनि त हैन मुक्ति पाउन चाहन्छन् त मोक्ष पाउन चाहन्छन् त They say, oh, I will be reincarnated over and over and over. अनि उनीहरु चाहिँ के विश्वास गर्छ भन्दाखेरि पुनर्जन्ममा विश्वास गर्छ हैन फेरि पुनर्जन्म पाउने फेरि मरे पुनर्जन्म पाउने अर्कै
जीवनमा पाउने जुनी पाउने हुन्छ नि I want to be released from that. I want to die only one time and then go to be in heaven. तर हामी चाहिँ उनीहरूको जस्तो होइन फेरि फेरि दुनी फेर्ने होइन हामी एकैचोटि मर्छौँ र हामी सिधै कहाँ जान्छौँ स्वर्ग जान्छौँ That's what they want. They want that. उनीहरूले त्यो चाहन्छ And we are telling them how they can have that. अनि हामीले भन्दैछौँ कि त्यो चाहिँ कसरी तिमीहरूले पाउन सक्छौ Have your faith in Jesus. येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् Jesus died to save your sins. येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो Jesus demonstrated, he rose again. येशू ख्रीष्टले यो देखाउनु भयो कि उहाँ तपाईको लागि मर्नुभयो फेरि उहाँ पुनर्जीवित पनि हुनुभयो And he was victorious over death. र उहाँ चाहिँ मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो And he has said that when we die in Jesus, the same thing happens to us. अनि जब हामी येशू ख्रीष्टमा मर्नेछौँ हामी पनि त्यस्तै नै हामी पुनरुत्थान हुनेछौँ Okay? So the goal which you have to die only one time and then go to heaven, that is, we are showing you how to do that. त्यसकारणले गर्दाखेरि उद्देश्य जसरी तपाईले हैन मोक्ष पाउनलाई खोजिरहनु भएको छ त्यो कुरा हामी तपाईलाई देखाउने छौं यसमा विश्वास गर्नुहोस् एकचोटी मर्नुहोस् अनि सिधै कहाँ जानु स्वर्गमा That's happening to us. त्यो हामीसँग हुँदैछ And what can also be for everybody तपाईले विश्वास else. गर्नुभयो तपाई पनि स्वर्ग जानुहुनेछ But it must be by faith in Jesus Christ. तर त्यो केवल येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर मात्रै सम्भव छ Because there's only one God. किनभने त्यहाँ चाहिँ एउटै परमेश्वर He is हुनुहुन्छ the one who created everything. जसले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो And we want them to understand the difference between here, look at Acts chapter 14. हाम्रो हामी प्रेरितको पुस्तक गर्ने 14 अध्याय हामी हेर्छौं So Acts chapter, these people, in Acts chapter 14, there was a man who had never walked. He was healed and he could walk again. The people who saw this happen, they were idol worshippers. When Paul placed his hands on this lame man and the man was healed, then they thought that Paul and Barnabas are gods. And they had a local language which Paul and Barnabas did not know that language. So they were bringing animals from their temple. And they were going to make sacrifices to Paul and Barnabas. Thinking that they are gods. When Paul and Barnabas figured out what is going on, then they said, no, we are not gods. We are human beings like you. But we are only trying to tell you about the one true God. So, if Brother Jitendra or Brother Tag or you or me, if we pray for somebody and they are healed, we do not say, oh, I am God now. We are praying in Jesus' name. Not by our power, by the power of Jesus. So when somebody is healed, all the glory goes to Jesus Christ. And so when God does something through you, and you pray and somebody is healed, or you pray and somebody is saved, then the same thing, all the glory goes to Jesus Christ.
प्रार्थना गरेर चढाइ गरेर जसरी सबै महिमा परमेश्वरलाई जान्छ अनि त्यो बेला पनि सबै महिमा परमेश्वरलाई जान्छ Jesus is the one who healed them. Jesus is the one who saved them. अनि येशू ख्रीष्ट मात्र त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले उनीलाई चङ्गाइदिनु भयो उनीलाई चाहिँ मुक्ति दिनु भयो बचाउनु भयो And so here in Nepal we're going to tell people about Jesus Christ. त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपालमा तपाईँ हामी सबै मिलेर येशू ख्रीष्टको बारेमा सुसमाचार Like the examples which I have shown you. अनि म तपाईलाई गर्दैछु And we are going to tell people who Jesus is. अनि हामी मानिसहरूलाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि बताउँदै छौं The people of Nepal all know that there is a God. अनि नेपालको सबै मानिसहरूलाई यो चाहिँ ज्ञान छ कि त्यहाँ चाहिँ कोही न कोही ईश्वर छ भनेर The people of Nepal are not atheists. तर नेपालको मानिसहरू हैन नास्तिक होइनन् हैन ईश्वरमा विश्वासै नगर्ने मानिसहरू चाहिँ होइनन् They know God exists. उनीहरूलाई थाहा छ कि परमेश्वर चाहिँ अस्तित्वमा हुनुहुन्छ ईश्वर चाहिँ छ भनेर Above everything else, तर उनीहरुको लागि त नि सबै कुरा ईश्वर there is the Creator who made everything. अन्त तर त्यहाँ चाहिँ एकजना सृष्टिकर्ता हुन्छ जसले सबै थोक सृष्टि गर्नुहुन्छ And that Creator, He made us and the whole physical world. अनि यो सृष्टिकर्ताले हैन तपाई र मलाई बनाउनु भयो र दृश्य सबै यो जगतले बनाउनु भयो And He made the other supernatural beings. अनि उहाँले चाहिँ अरु हैन स्वर्गदूत अरु अलौकिक कुराहरु पनि बनाउनु भयो And some of them are good, they are angels. Others are bad, they are demons. जो चाहिँ असल छन् तिनीहरु चाहिँ स्वर्गदूतहरु हो जो चाहिँ खराब छन् तिनीहरु चाहिँ दुष्टहरु हो Some of the angels which God made, they rebelled against Him. अनि स्वर्गदूतहरु जो चाहिँ परमेश्वर सृष्टि गर्नु भयो कुनै कुनै स्वर्गदूतले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरे And they set themselves up as God. They tried to persuade us to worship them. त्यसपछि अनि परमेश्वर भन्दा आफूले माथि उठाएर अनि आफ्नो तलको मान्छेलाई म चाहिँ परमेश्वर भनेर आफूलाई आराधना गर्नको लागि मनाउन पनि But the real God is the Creator. तर साँचो परमेश्वर चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर And हुनुहुन्छ He loves us so much र उहाँले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ एकदम धेरै माया गर्नुहुन्छ प्रेम that He has come गर्नुहुन्छ to earth and carried our sin on Himself. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो पापहरू आफैमा उठाउनु भयो And that who is the one who deserves our worship. अनि उहाँ मात्र त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो हाम्रो स्तुति आराधनाको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ And the Bible has two songs in the book of Revelation. अनि प्रकाशको पुस्तकमा अनि बाइबलमा चाहिँ गीत छ दुईटा One song says, God, you are worthy अनि पहिलो गीत चाहिँ परमेश्वर तपाईँ चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ because you created everything for किनभने our तपाईले सबै pleasure. कुरा बनाउनु भयो And the second song, the new song says, दोस्रो गीत नयाँ गीतले के भन्छ you are worthy because you purchased with your blood, you purchased people from every place on earth. तपाईँ योग्यको हुनुहुन्छ किनभने तपाईको रगतले तपाईले हामीलाई र सबै थोकलाई चाहिँ किन्नु Every language, every tribe, हरेक भाषा हरेक जाति every nation, हरेक राष्ट्र there are people who come to Jesus. अनि जो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छन् And those people, and you bought them with your blood. अनि तपाईले चाहिँ उनीलाई चाहिँ आफ्नो रगतले किन्नु भयो And so you are worthy to receive praise. त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ स्तुतिको योग्यको हुनुहुन्छ Right? So be strong, त्यसकारणले गर्दाखेरि साहसी हुनुहोस् बलियो हुनुहोस् be courageous, साहसी हुनुहोस् live holy life, पवित्र जीवन जिउनुहोस् and someday we will all be together forever around the throne of Jesus. अनि कुनै दिन हामी चाहिँ एक दिन सबैजना एकसाथ परमेश्वरको सिंहासनको सामु हुनेछौँ Hallelujah! हालेलुया Amen! आमेन परमेश्वर तपाईलाई आशीष दिनुभएको होस् धन्यवाद हामी उहाँलाई धेरै कुराहरू भन्नुभयो परमेश्वरको वचनद्वारा प्रभुले उहाँलाई आशीष दियोस् र हामी पनि अहिले हामी सुन्यौँ अरूको आत्मा पनि हामी बचाउनु पर्छ अरू मरेको आत्मालाई पनि हामी जो विश्वास गरेको छैन उनीहरूलाई पनि हामी सुनायो भने उनको आत्मा बाँचे पनि परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुहुन्छ हो मरेको आत्मा तैँले बचाइस् र मेरो शरणमा ल्याइस् भनेर हामीलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ जसरी उहाँहरूलाई त्यत्रो टाढोबाट आउनुभयो ताकि एउटा आत्मा मैले बचाउन पाएँ र म आशीष पाउँछु भनेर